Hello, Charan Chechimare. In the number solve the questions, actually 20 questions, modern history. Modern history, this chapter is important. 1857 revolt കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി revolutions ഉണ്ടായി. Okay, from 1857 to 1900 ഒത്തിരി revolutions ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി revolts ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ revoltsന്റെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് questions solve ചെയ്യാം. ഇത് RRBക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര important ആണ്. Okay, so let's get started. So, the question. Okay, this is the first question. When did the Indigo Revolt start? Okay, Indigo Revolt ever start? Indigo Revolt start 1859. Okay, the correct answer is option A, 1859. Okay, so option A, 1859. Okay, then we have the second question, the question, which is considered as the first general strike in Indian history. Eto aditya Indian history general strike. Okay. നമ്മൾക്ക് ഹർത്താൽ അറിയില്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ. പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ഏതായിരുന്നു? അതാണ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. വേർ ഡിഡ് ദ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഹാപ്പൻ? ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ടായത്? Indigo revolt started in Bengal province. The correct answer is option D, Bengal. Okay. Then we have the fourth question. What was the other name for Indigo revolt? Indigo revolt inde vera oru peru kudi undairunnu. Okay. Vera oru popular peru. Aa popular peru endairunnu? Okay. The popular name was Neil Bidrow. Okay. Neil Bidrow. Neil Bidrow. Bidrow nu vacha revolution and Neil nu vacha blue color. Okay. Blue color Bidrow. Okay, that is why it is known as Indigo Revolt. The correct answer is option C, Neil Bidrow. Okay. Then we have the fifth question, anjamtha question. Which newspaper covered the Indigo Revolt? The newspaper aanu Indigo Revolt cover cheythathu. The newspaper which covered the Indigo Revolt was Neel Darpan. Okay, anu silent ayi option kandile, sorry, Neel Darpan. Okay, the correct answer is option A, Neel Darpan. Any ആറാമത്തെ question, when did the Indigo Revolt end? Indigo Revolt എപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ? Indigo Revolt കഴിഞ്ഞതാണ് 1860. ഓക്കെ, അതൊരു നിയർലി 1 year റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് 1860. ഓക്കെ, 1860 ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തു. Who led the Indigo Revolt? Indigo Revolt ആരാ ലീഡ് ചെയ്തത്? The correct answer is option A, Digambar Biswas. It's a very important name, Digambar Biswas. Okay, then we have the eighth question. Etamtha chodyam, which of this rebellion continued for almost half a decade? This rebellion, okay, half a decade nacha nearly 50 years. Okay, decade nacha 100 years. Half a decade nacha 50 years. Appo question aanu, which of this rebellion? The rebellion ഒരു നിയർലി 50 ഇയേഴ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ആയത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു 50 ഇയേഴ്സ് വരെ ഒരു റെബല്യൻ നടന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ, കേരള രാജ്യത്ത് തന്നെ മാപ്പിള റിവോൾട്ട്. ഓക്കെ, മാപ്പിള അപ്രൈസിങ്. ഇത് 1850 തൊട്ട് 1900. ഓക്കെ, 1850 തൊട്ട് 1900 വരെ നടന്ന റിവോൾട്ടാണത്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, മാപ്പിള അപ്രൈസിങ്. Okay, the Munda Rebellion started in. Munda Rebellion ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ റീജിയൻ. ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ റീജിയൻ നമ്മളുടെ ജാർഖണ്ഡ്, പാർട്സ് ഓഫ് MP, പാർട്സ് ഓഫ് ബീഹാർ. ഓക്കെ, ബീഹാർ, MP ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ്, ഈ 3 ഏരിയയിൽ പെടുന്നൊരു സ്ഥലത്തിനെ പറയാം ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ. ആ ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയമണ്ട്, ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽസിന് വേണ്ടി, എസ്പെഷ്യലി ഐറൺ ആൻഡ് കോൾ. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ദ മാപ്പിലാസ് വെർ, മാപ്പിലാസ് ആരായിരുന്നു? ഓക്കെ, മാപ്പിലാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മാപ്പിലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി, മുസ്ലിം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 11th question. The Rampa rebellion was popular from 1879 to 1922 in this region. റാംപ റെബല്യൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആന്ധ്ര റീജിയനിൽ. ഓക്കെ, ആന്ധ്ര റീജിയനിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു. അതും നിയർലി ഒത്തിരി വർഷം നടന്നു. ഓക്കെ, ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദ ടേം ഉൽ ഗുലാൻ? ഉൽ ഗുലാൻ എന്ന് വെച്ച വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്?
Olgulan technique എന്ന് വെച്ചാൽ uprising or revolt. Okay, so the correct answer is uprising by Birsa Munda. Who led the second Rampa rebellion? Rampa rebellion നമ്മൾ എപ്പോൾ പഠിച്ചു? Rampa rebellion സ്റ്റാർട്ട് ആയതായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ. റാംപ റെബല്യനും ഒത്തിരി ഭയങ്കര നാള് നടന്നു, നിയർലി 40-45 ഇയേഴ്സ് ഇത് നടന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫേസസിൽ നടന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഹു ലെഡ് ദ സെക്കൻഡ് റാംപ റെബല്യൻ? സെക്കൻഡ് റാംപ റെബല്യൻ ആരാ ലീഡ് ചെയ്തത്? ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അല്ലൂരി സീതാറാം രാജു. ഓക്കെ, അല്ലൂരി സീതാറാം രാജു. ഓപ്ഷൻ ഡി, അല്ലൂരി സീതാറാം രാജു. ഹു ലെഡ് ദ കോയർ റെബല്യൻ? ഓക്കെ, കോയർ റെബല്യൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെബല്യൻ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ടോമാ ഡോറ. ഓക്കെ, ടോമാ ഡോറ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി, ടോമാ ഡോറ. ദ പാബ്ന റിവോൾട്ട് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. പാബ്ന റിവോൾട്ട് ഏത് റീജിയനിലായിരുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് പോലെ പാബ്ല റിവോൾട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബംഗാൾ പ്രോവിൻസിലാണ്. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ബംഗാൾ പ്രോവിൻസ്. ഓക്കെ, ബംഗാൾ ഇറ്റ് ഈസ്. വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒപ്പോസ് ദ പാബ്ന റിവോൾട്ട്? അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വല്ല റിവോൾട്ട് നടന്ന ആ ഏരിയയിലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടെക്നിക്കലി അവിടുത്തെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ പാബ്ന റിവോൾട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് കുഴപ്പം എന്താ പറ്റിയ? പാബ്ന റിവോൾട്ട് കവർ ചെയ്തതാണ് അമൃത് ബാസാർ പത്രിക. അമൃത് ബാസാർ പത്രിക ഓൺ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, ഫാർമേഴ്സ്, ബിഗ് ഫാർമേഴ്സ്, റിച്ച് ഫാർമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മളുടെ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്, ചെറിയ ഫാർമേഴ്സ്, ചെറിയ പൂർ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ പാബ്ന റിവോൾട്ടിൻ്റെ പറ്റി അവർ എപ്പോഴും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അമൃത് ബാസാർ പത്രിക. ഓക്കെ, ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, അമൃത് ബാസാർ പത്രിക. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ദ 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാളായിരുന്നു പാബ്ന റിവോൾട്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്തത്? ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കേശബ് ചന്ദ്ര സെൻ. നമ്മൾക്ക് ഇനി കേശബ് ചന്ദ്ര സെന്നിനെ പറ്റി ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴല്ല, ക്യോങ്കി നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ ആക്ച്വലി റെവല്യൂഷണറി ടെററിസം വരും. അതിൽ കേശബ് ചന്ദ്ര സെൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കേശബ് ചന്ദ്ര സെന്നിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, കേശബ് ചന്ദ്ര സെൻ. വെൻ വാസ് ദ ബംഗാൾ ടെനൻസി ആക്ട് പാസ്ഡ്? ബംഗാൾ ടെനൻസി ആക്ട് എപ്പോഴാണ് പാസ്സായത്? ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അത് പാസ്സായത് 1855. 1855 ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഭയങ്കര ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇയർ ആയിരുന്നു. ക്യോങ്കി ആ സമയത്താണ് സെയിം ഇയറിലാണ് ഇന്ത്യൻ മോഡേൺ കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. 1855 ബംഗാൾ ടെനൻസി ആക്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, 1855. ഓക്കെ, സോ ദ ഡെക്കൻ റോയ്റ്റ്സ് വാസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഡെക്കൻ റോയ്റ്റ്സ് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഡെക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കലി തെലങ്കാന ആയി, പാർട്സ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആയി, പാർട്സ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ആയി. ആ റീജിയനെ പറയാണ് ഡെക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ആ റീജിയനിൽ ഡെക്കാനിൽ 6 റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് പൂന സാർവജനിക് സഭ. പൂന സാർവജനിക് സഭയെ പറ്റി നമ്മൾക്കും ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. ക്യോങ്കി പൂന സാർവജനിക് സഭ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പൂന സാർവജനിക് സഭ. ഓക്കെ, പൂന സാർവജനിക് സഭ. ഓക്കെ, വെൻ വാസ് ദ ഡെക്കാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലീഫ് ആക്ട് പാസ്ഡ്? ഡെക്കാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലീഫ് ആക്ട് എപ്പോഴാണ് പാസ്സായത്? ദി ഓപ്ഷൻ ഈസ് 1879. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി 1879. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ടി വരും, വേറെ ഹോപ്പില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫിനിഷ്. 19 out of 20 നമ്മൾ എവിടെയാണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ടിൻ്റെ പറ്റിയത് തെറ്റാ തരണേ, അതെന്താ അറിയില്ല, എന്താ റീസൺ എന്ന് ഞാനൊന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, but correct answer is Indigo Revolt in India. The first general strike in Indian history is definitely Indigo Revolt. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു 19 out of 20, നിയർലി 90% കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾക്ക് 20 out of 20 വേണ്ട. നമ്മുടെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.